देश के साथ ही आज चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता एसआर रद्दड़ ने हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਦਰ ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਆਈਐਸ भी रहे हैं, डीसी रहे हैं पंजाब के कई जिलों के। सो उन्होंने थोड़ा आप टैक्नीकली जानते हैं कि आखिर मामला किस तरीके नाल है। सब तो पहले सर जानना चाहवांगा जो तुहाडे ही बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम जो लीडरशिप है सारी पहुंची हुई सी, साफ तौर पर कहना है कि मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बिल्कुल ही फॉल्स ने, वो इल्जाम नहीं है। अपना अमन जी, सब तो पहला तो मैं तुहानू ये दसना चाहना कि आम आदमी पार्टी जिहड़ी हैगी इन्हां दी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई इन्हां दा सिस्टम नहीं, कोई वैल्यू सिस्टम नहीं हैगा। ये अपना एक कोई एक नैगेटिविटी दे आधार दे उत्ते दूजियां दा, जिवें अकालियां दे खिलाफ नैगेटिविटी सी, कांग्रेस दे खिलाफ नैगेटिविटी सी और लोकां ने अक के इन्हां नू 92 सीटां दित्तियां, लेकिन इन्हां नू काम करना आंदा नहीं है। इन्हां नू ये भी नहीं पता हैगा आ कि जिहड़ा अपना थिएटर करना, नौटंकी करना, चुटकले सुनाना, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ नहीं चलती हैगी। सरकार चलाना एक बहुत ही सीरीयस बिजनेस हैगा आ। लोगों के सेंटीमेंट्स से भी उन्हों का ध्यान रखना हुंदा, प्लस कायदा कानून है, देश का संविधान है, ਉਹਦਾ ध्यान रखना हुंदा। जिवें तुसीं गल अगर कीती हैगी आ सिसोदिया जी दी, तां सिसोदिया जी जिहड़े डिप्टी सीएम सी दिल्ली सरकार दे, उन्हां नूं एक बहुत वड्डी अपना एक इनकुआरी तो बाद अपना फैक्ट्स एंड फिगर दे बेस ते जदों अपना सीबीआई ने उनताइयां पाइयां, इररेगुलरिटीज़ पाइयां, करप्शन पाई, तां उन्होंने 8 घंटे पहला उन्होंने समा दिता कि तुसी दसो यह गल्लां दा तुहाडे कोल की जवाब है। जो मीडिया दे तुहाडे चैनलों राही मैं देखा हैगा कि उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। हुण जिहड़ा सच्चा बंदा आ उहनूं सच दस्सण दे विच की एतराज हैगी आ, ते जे तुसी अपना सीबीआई को सबूत है कि भाई तुसी आ गलत काम किया है तो तुसी एक्सप्लेन करो कि गलत नहीं हैगा। तो अपना जे तुसी गलत काम भी करो तो फिर तुसी हल्ला गुल्ला करो कि असी तो भाई साडे नाल धक्का कर रही है। देखो ये कोई पहला समा नहीं हैगा। सेंटर दे विच एक सरकार हैगी आ, स्टेटां दे विच दूजियां सरकारां हमेशा रहियां हैगियां, लेकिन जिद्दां पहला अकालियां ने किया हैगा अपना राज रहा हैगा, कांग्रेस दे मनमोहन सिंह जी 10 साल प्राइम मिनिस्टर रह के गए, उन्होंने किसी नूं कुछ किया? जे अज अपना मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है गया तो दूजियां सरकारां भी है, किते कांग्रेस है, किते आम आदमी पार्टी दी है, किते होर है, किसी नूं कोई कुछ नहीं कह रहा हैगा। जे काम करोगे संविधान दे मुताबिक करोगे, देखो ये कहंदे हैगे आ, जिद्दां पंजाब दी गल करिए, पंजाब दे विच साडे मानयोग मुख मंत्री जी कहंदे कि मैं 3 करोड़ लोकां नूं जवाब दें, मैं गवर्नर नूं जवाब दे नहीं। ਇਹਦਾ मतलब की होया? मतलब ये होया कि संविधान गवर्नर की पोस्ट नूं रैकोगनाइज करता है। आर्टिकल 167 ये कहता हैगा कि भाई गवर्नर नूं हर इनफॉर्मेशन जिहड़ी भी वो मंगे देनी पेगी, रादर हर सूचना सरकार दी एडमिनिस्ट्रेटिव जिहड़े डिसीजन है वो भी गवर्नर नूं दसने पैंदे आ। तुसीं देखिया होएगा, मीडिया वाले सारे जानते हैं कि जे प्राइम मिनिस्टर किसी बाहरले मुल्क जाके आंदा तो सब तो पहला उसका काम हुंदा कि वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं कॉल ऑन करदा ते ब्रीफ करदा कि मैं की कित्थे गया, की फैसले होए, की गलबात करके आया हैगा। इसे तरह सिमिलरली जिहड़ा गवर्नर की पोजीशन हैगी आ स्टेट दे विच, जे असीं उहनां नूं रैकोगनाइज नहीं करदे ते जे असीं ट्वीट राहीं, मीडिया दे राहीं, ट्विटर राहीं असीं उहनां नूं कहने आ कि यही मेरा जवाब समझा जाए, तो मैं समझदा कि इस तो वड्डी अज्ञानता ते थिएट्रिक्स ते इस तो वड्डी नौटंकी नहीं हो सकती कि गवर्नर स्टेट का संविधान राही अपॉइंटेड कोई तुहाडे तो सूचना मंग रहा कि 2 लाख शेड्यूल्ड कास्ट बच्चा ड्रॉप किवें कर गया, क्यों कर गया, की कारण है, तो असीं उहनूं कहने कि मैं तुहानूं जवाब दे नहीं हैगा। पूरा हुण मामला सुप्रीम कोर्ट दे विच भी जा चुकिया है, लेकिन बजट नूं लैके आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बजट हर सरकार का हुंदा है, लेकिन असी बजट पंजाब की जनता के लिए ही लेके आ रहे हैं, लेकिन सानू करन नहीं, असी क्यों नहीं करन दिता जा रहा? क्योंकि असी परमिशन मंगी, गवर्नर का जिहड़ा एड्रैस हुंदा है उस तो बाद उसके उपर बहस हुंदी है, फिर कार्रवाई शुरू हो जाती है। हुण इस पूरा मामला ही हुण कोर्ट दे विच पहुंच गया। तुसीं भी ऑफिसर रहे हो, कई सरकारां तुसीं हंडाईयां, की लगदा है तुहानूं क्या कदी तुसीं अपने इन्ने लंबे तजुर्बे दे विच ये चीज़ होई है? हालांकि
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਸਾਰੀ 100%, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਨੋਵੇਅਰ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਐਜ ਏ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਐਜ ਏ IAS ਆਫਿਸਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਡੀ ਅਕਸਰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਨਾਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਡੀ CBI ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ BJP ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 100% ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਰੀਡ ਮੈਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਔਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣੀ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਏ ਆ ਗਲਤ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟਰ ਚਾਹਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਧੂੜ ਹੈ ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ED ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, CBI ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਅ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਈ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਬਈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर few hours only। ਜੀ
ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ।